Ако обичате, дръпнете се, за да може тези, които са взели автограф, да излезат, за да мога и вие да влезете. Направете място за излизане, ако обичате. No se quiere nada. Merci. 3 minutos. Merci. Hola, ¿qué tal? How are you? Hello, sir. You're my favorite actor. Thank you. God bless you. Направете място, ако обичате! Добре, гаса! Добре. Вие се пусна това. Има. Първи. Прегледай всичко на първи. Човек ви стори зло, как ще реагира? Antes era un poco vengativo, sobre todo en la época de mi adolescencia. Era un adolescente que era un rebelde pero con causa. Era un rebelde con causa y si alguien me hacía algo malo, yo buscaba la manera de que esa persona pues también pasara por lo que yo estaba pasando, ¿no? Como todo adolescente. Pero con el paso del tiempo, que no ha sido mucho, porque soy muy joven todavía, me he dado cuenta que cuando alguien le hace mal a uno, lo mejor es dejarlo en manos del universo, en manos de Dios, que realmente con el paso del tiempo el universo y Dios se encargan de todo mal que le puedan hacer a uno. Pues nadie, por ejemplo, me ha preguntado Никой не ме е запитал до момента por qué tengo tanto interés защо имам такъв голям en интерес, ayudar a los niños de cualquier lugar del mundo, por ejemplo. защо Nadie me толкова preguntó. много искам да помогна на децата от целия свят. Този въпрос никой не ми го е задавал. И какво ще отговорите? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, porque yo creo que me parece muy mal que terminando el siglo XX y entrando al siglo XXI, Много лошо, че вече сме в края todavía на hayan niños que se този век acuesten и sin в comer, началото por на ejemplo. следващото хилядолетие все A mí още eso има me parece деца, absurdo. които нямат какво да ядат. За мен това е абсурдно. Me parece absurdo que haya gente que no se conmueva por Също los така ми niños се струва del абсурдно, África, че por има citar un хора, ejemplo, които не се интересуват que от mueren de децата hambre día a в día. Африка, които умират от глад ежедневно. o niños que por no tener una inyección de penicilina, que es algo пък tan деца, fácil които не de разполагат conseguir, с една инжекция mueren пеницилин, día a нещо día por толкова infecciones лесно, muy simples. умират поради липсата на този пеницилин. Той е дошъл заради вас и желаем с вас
почнем подред. Свободният човек, свободата в изкуството, свободата в политиката. Quanto all'hombre libre, la libertà en el arte, en la política. Yo creo que la libertad es un derecho Смятам, че indiscutible que posee свободата todo ser е humano, ¿no? право на човека, което не може изобщо да се En дискутира. todos los sentidos. В todos всеки los смисъл, във всеки смисъл. Cuando históricamente a un pueblo o a una persona o un Когато niño исторически един народ, един човек или едно дете, se le intenta robar la libertad, когато се опитват en да му cualquier отнемат aspecto de su vida, sea en el свободата, arte, sea в което е да е било част en la и аспект expresión, от неговия живот, sea en la изкуството, política, израза, en lo политиката, socioeconómico. в социално-икономически аспект Yo също creo que така. se le está negando la esencia misma de su Мисля, ser. че по този начин се откъсва нещо от самият него. Yo creo que por naturaleza los seres humanos Смятам, че по nacemos libres природа човешките същества се раждаме свободни. y que quizá a veces son los sistemas И o las situaciones las понякога que nos hacen мисля, че esclavos. самите системи или положението, в което изпадаме, ни карат да се чувстваме като роби. Кой е най-силният La droga. наркотик ¿Cuál es la за droga вас? más Музиката fuerte para или usted? киното? ¿La música o el cine? A mí, o sea, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Казвате дрога в добрия смисъл на думата, нали? Си, си. Como una manera, el cine y la televisión, cuando los realizo, Но como una manera de когато правя representar кино или personajes que no театър, soy yo. Всъщност претворявам образи, които не съм самият аз. Sin embargo, cuando entro en el mundo de la música, Но когато soy yo вече en mi навлизам verdadera в esencia. музиката, No soy изразявам un самия personaje. себе си. Не съм герой, а съм самия себе Y си. quizá por eso me identifico un poco Може más con la би música. за това се идентифицирам малко повече с музиката. Porque cuando escribo canciones Защото y когато hago композирам música, песни, sale музика, una parte de mí que muy poca gente conoce. просто пресъздавам част от себе си, част, която много малко хора познават. А можете ли да си представите вашия собствен живот без музиката? No. Не. No, para nada. Yo desde Не que me за нищо на levanto света. hasta que me Аз acuesto, още siempre, със събуждането, siempre la música докато está си muy легна, presente en mí. съм непрекъснато с музиката.
Тези сериали, в които ти участваш, Освалдо, се леят страшно много женски сълзи. Нямаш ли чувството, че понякога твоите партньорки плачат, може би и за това, че не могат да те притежават след като свършат снимките? Fíjate, eso es algo que a mí siempre me gusta aclarar, ¿no? Да, това е нещо, което винаги бих искал да изясня. Realizar una escena romántica o apasionada Снимането en на un една estudio de романтична или grabación страстна сцена в студио, es la cosa más horrible del това е mundo. най-ужасното нещо на света. Sí, porque tienes 6 cámaras delante Защото de пред ti. тебе са 6 камери. El estudio está bien frío. Студиото е студено. Tienes como 40 personas entre 40 técnicos, човека, coordinadores, техници, gritando, координатори, които викат, directores, режисьори, maquillistas, гримьори, los compañeros actores locos porque tú termines tu escena para твоите ellos колеги, comenzar a актьори, verlos. които са лудици да свърши, защото идва техния ред. Y en medio de todo ese caos, В целия този хаос tú tienes que decirle a la mujer te amo. трябва да кажеш на жената обичам. От те гледам така, ти би могъл да играеш и мачо. Всъщност какъв си? Романтичен любовник или мачо? Un amante romántico o macho. No, yo creo que yo he erradicado el machismo de mi vida hace mucho tiempo. Аз съм изтръгнал мачизма, мъжкарството от моя живот Yo creo преди много време. que eso en un momento dado en Latinoamérica pues fue un mal que no era necesario. Смятам, че това е било едно зло в Латинска Америка, което не е било необходимо. Един мъж трябва да бъде нежен с жените, но само до някъде. No, yo pienso, fíjate, yo tengo una teoría. Вижте, сега аз имам своя си Yo tengo una теория. teoría. Yo creo que la mujer es un ser humano Смятам, че жената е que debido a su naturaleza същество, което tan поради distinta a la своята толкова nuestra, различна природа от мъжката, yo creo que puede vivir Смятам, mucho че tiempo sin sexo, тя може да живее много време pero без секс. sin ternura no puede Обаче vivir un без segundo. нежност не може да живее нито секунда. Un segundo no puede Нито vivir една sin секунда ternura. не може да живее без тази Entonces, нежност. lamentablemente, a veces a los За hombres no nos съжаление, educan para ser tiernos. мъжете не винаги са възпитани в това да бъдат Y нежни. yo creo que el hombre que Но logra, аз смятам, digamos, че мъжът, който liberarse успее да се del освободи machismo este от това чувство, estúpido че е y мъжкар, que se това глупаво presente усещане, vulnerable, ако той се sensible y tierno представи como una такъв, mujer, какъвто е нежен, чувствителен que es el que с една жена, verdaderamente logra llegar смятам, a че su- наистина ще a su успее espíritu, да a su стигне до нейната душа, до нейния дух. Интересна е тази тема, поначало Questo è un за tema muy interesante. хомосексуализма, защото така или иначе ние не можем да я подминем, тъй като особено се говори, че в Латинска Америка държавите са по-освободени или може би поради темперамента на латиноамериканците, нещата стоят малко по-различно, така че всъщност въпросът за болонския лес беше малко, така да се каже, завуалиран, а конкретно е да поговорим за тези неща, които са човешки и ги съществуват така или иначе. Най-вече и в шоу-бизнеса. Yo pienso que cada cual tiene la libertad de elegir el estilo de vida que quiera. Смятам, че всеки един от нас има правото да избере по какъв начин да живее. Siempre y cuando tenga la capacidad genuina de respetar el estilo que escoja otra persona. Разбира се, винаги когато има възможността и спазва и уважава този стил на своето съществуване. Pienso que cada día más el mundo está quizá abriéndose a entender un poco más всеки един измина ден светът се отваря все повече към този стил на живот. En un momento dado de nuestra historia fue considerado hasta una enfermedad. Дори имало период в нашата история, когато това е било смятано за заболяване. Ya hoy en día, Но entrando al ето año вече 2000, днес, ya sabemos когато que сме no es в una края enfermedad. на второто хилядолетие, смятаме, че това не е болест, а това е начин на живот на дадено човешко същество, което се чувства щастливо така, чувства се добре. Y yo respeto, por ejemplo, el estilo de vida que cada cual elija para su vida. Уважавам начина на живот, който всеки избира за себе си. Pero por encima de todo me gusta también que me respeten el mío. Но също така искам да се уважава и моя начин на живот. Sí, naturalmente. Definitivamente. Pero yo creo que ha cambiado mucho la percepción Аз смятам, че hacia ese tipo схващането и de отношението estilo de към vida. този начин на живот се е променило и това ми се струва Me parece положително. bien porque yo creo que la mayor virtud que puede tener un ser humano es смятам, че aceptar al prójimo най-голямата tal cual es. добродетел на човека е да приеме своя ближен такъв какъвто е.